پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں، رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ سخت گناہگار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل ہو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔
کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی، سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکو نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا۔ لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، میں چھوٹا لکھا ہوا، تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے، اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے چھتوں پہ سیٹیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالے ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو۔ کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں۔ دوسرا، وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ مرغی ہے، انڈے دیتی ہے، کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بکری ہے، بچے دے گی، دودھ دے گی، نسل بڑھے گی، گوشت سستا ہوگا۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔
तहज्जुद का वक़्त कब से कब तक है? क्या तहज्जुद फजर की सुन्नत से पहले कभी भी पढ़ सकते हैं या इसका कोई भी वक्त फिक्स है? अरबास अंसारी इंडिया से। देखिए, ईशा के बाद तहज्जुद किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत वाला वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है। यानी ईशा के बाद और सुबह सादिक के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें बराबर बराबर, तो जो आखिरी तिहाई होगा वो सबसे बेहतर वक्त है तहज्जुद का। तो वो नहीं हो सकता तो कभी भी सोने के बाद उठ के तहज्जुद पढ़ सकते हैं, आधी रात को भी। बेहतर है कि नींद लें, सोने के बाद उठना ये तहज्जुद का अफजल वक्त है। और इसकी भी तौफीक नहीं मिलती तो सोने से पहले भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे अफजल है आखिरी हिस्सा। फिर चलो आखिरी में नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ी नींद लेने के बाद उठ के पढ़ लेते हैं, ये भी गनीमत है। ये भी नहीं होता चलो ईशा के बाद पढ़ लो। तहज्जुद के बाद कुछ देर सोना क्या सुन्नत है? राशिद साहब लाहौर से पूछते हैं, जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं और तहज्जुद के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं तो लेट जाना सुन्नत है या सो जाना सुन्नत है, और ये सुन्नत है या नहीं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। जी हाँ भाई, सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के बाद कुछ देर हल्की नींद लिया करते थे, क्योंकि वो वक्त थोड़ा सही होता है, तो थोड़ी देर आप सोया करते थे। जब हजरत बिलाल अजान कहते थे, फजर का वक्त दाखिल होता था, तो नमाज से थोड़ी देर पहले आप आराम फरमाया करते थे। तहज्जुद में जहरी क़िराअत। आबिद अहमद इंडिया से पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या तहज्जुद की नमाज जो हम पढ़ते हैं, क्या इसमें हम बुलंद आवाज से क़िराअत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हर वो नमाज जो अंधेरे में पढ़ी जाती है ना, उसमें जहर जायज है। यानी सूरज जब गुरूब हो गया तो सूरज तुलू होने से पहले पहले जो नमाज भी आप पढ़ें तो उसमें शरन आपके लिए जहर जायज है, यानी जहरी तिलावत कर सकते हैं आप। तो बाकी जहरी करनी चाहिए कि नहीं, तो आपकी तबीयत पे, अगर आपको आवाज से तिलावत करने में दिमाग ज्यादा लगता है तो फिर जहर करना ज्यादा अफजल है। तो लेकिन इतना जहर ना हो कि लोगों के आराम में खलल हो। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, पता चला इतनी ऊंची आवाज से कि महल्ले पड़ोस वाले भी उठ गए, या अपनी बेगम सो रही है वो उठ जाती है, बच्चे उठ रहे हैं, तो फिर ये जायज नहीं है इतना जहर कि किसी के आराम में खलल वाक़े ना हो। तो मैं इन लोगों से सवाल करता हूं जो औरत को कहते हैं सिमट के नमाज नहीं पढ़ेगी, चौड़ी होकर मर्दों की तरह नमाज पढ़ेगी, और दलील मांगते हैं, तो वो दलील इस पे भी हमें दें कि औरत सफा मरवा में चलेगी दौड़ेगी नहीं। वो इस पे भी दलील दें कि औरत रमल नहीं करेगी। हम जब जाते हैं ना उमरा करने, हज करने, तो पहले 3 चक्रों में सीना अकड़ा के करते हैं। औरत सीना नहीं अकड़ाती, हालांकि नबी ने तो सीना अकड़ाया है, और नबी ने फरमाया कि जैसे मैंने उमरा की हज की ऐसे करो, तो औरत को भी आप हुक्म दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से लब्बैक कहा, औरत कैसे लब्बैक कहती है? आहिस्ता लब्बैक कहती है। कोई दलील नहीं हमारे पास। अब्दुल्ला बिन उमर का एक कौल है, वो भी ज़ईफ सनद से है, वो भी सही हदीस नहीं है। तभी मैंने कहा था कि आजकल के जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, अब ये इज्तिहाद कर करके हर इजमाई मसले को चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या दलील है सफा मरवा में चलने की? इजमाए उम्मत। क्या दलील है भाई? सदियों से इसी तरह होता चला आ रहा है। उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इमाम बुखारी ने एक रिवायत पेश की है कि असलाफ से कि एक खातून मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। हम कहते हैं यही दलील है कि इनके अलावा सारी औरतों की तरह नमाज पढ़ती थी, ठीक है ना। तभी इमाम बुखारी को एक खातून मिली, उनका तस्करा कर दिया, और फिर चारों इमामों का इजमा हुआ इसके ऊपर। फिर तो वही जैसे सफा मरवा पे चलेंगी दौड़ेगी नहीं, क्यों? इजमाए उम्मत है भाई। लब्बैक आहिस्ता कहेंगी, क्यों? इजमाए उम्मत है। तो इसी तरह सदियों से सऊदी अरब में भी आज से 100 साल पहले आप जाए तो उनके बूढ़ों से पूछें, वो कहेंगे हमारे यहां भी औरतें सिमट ही के नमाज पढ़ा करती थी। तो ये तो अब चेंज हुआ है सऊदी अरब में। जैसे सदियों से 20 हो रही थी, अब 8 कर दी उन्होंने, 10 कर दी। तो सदियों से जो चीज चली आ रही है वो ठीक है, जो आज चेंज हो रही है वो ठीक नहीं हो सकती। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब क्या हुआ है कि मैंने एक पेशगोई की थी कि देखना अब जो जदीद जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, वो इजमाई मसाइल को चेंज करेंगे और वही कहेंगे कि इस पे कोई दलील नहीं है। और मैंने ऐसी पेशगोई कर दी थी कि देखना कुछ स्कॉलर्स फतवा देंगे कि औरत सफा मरवा में चलती क्यों है, औरत दौड़ेगी, क्योंकि चलने की कोई दलील नहीं है। तो मुझे फतवा मिल गया नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह का। उन्होंने बाकायदा फतवा दिया है कि औरत दौड़ेगी सफा मरवा में, और दलील यही दी है कि नबी जब दौड़े हैं, और बल्कि उससे भी ऊपर की दलील दी है। भाई जब नबी दौड़े हैं, बल्कि हजरत हाजरा वो तो खातून थी ना, हजरत इब्राहिम की ज़ौजा, तो जिनकी सुन्नत में हम दौड़ रहे हैं वो तो औरत थी, तो औरतों को तो और दौड़ना बनता है। अब जब उन्होंने फतवा दिया ना तो लोग हैरान है, भाई ये तो जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो सऊदिया ही के मुफ्तियाने किराम में उन पर रद्द किया। उन्होंने बोला भाई ये तो इजमाए उम्मत से साबित है, इस पे दलील की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं हजरत ये भी इजमाए उम्मत से साबित है कि औरतें सिमट के नमाज, आप
पुराने फतावा में कोई एक कौल तो किसी मुज्तहिद का दिखा दो आप, हम आपको दिखाएंगे अबू हनीफा की क्या कौल है, इमाम शाफी का क्या कौल है, इमाम अहमद का क्या कौल है, इमाम मालिक का क्या कौल है। ये सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे भाई। इमाम अहमद तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। आप आज के स्कॉलर, अच्छा फिर लोग क्या कहते हैं, हम देवबंदियों मुफ्तियों को नहीं मानते, हम मानते हैं वो फलाने मुफ्ती वो अरबी हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हमें मानो, इमाम अहमद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हम उनका फतवा पेश कर रहे हैं। कमाल की बात है, देवबंदियों से बोझ में इमाम अबू हनीफा को भी छोड़ दिया, इमाम मालिक को भी छोड़ दिया, इमाम अहमद को भी छोड़ दिया, इमाम शाफी को भी छोड़ दिया, और किसी अरबी के फतवे को फॉलो कर रहे हैं। और लेबल क्या लगा रहे हैं कि देवबंदियों को क्या पता, इन बर्रे सगीर के मौलवियों को क्या पता। जो भी इल्म हासिल करेगा ना, वो चाहे बर्रे सगीर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो बांग्लादेश का, उसको सब पता होगा। जो इल्म हासिल नहीं करेगा वो मक्का के अंदर भी पैदा हुआ होगा ना, उसको पता नहीं होगा। तो इसलिए मिलते जुलते नामों, मैं नहीं कह रहा किसी आलिम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दें, किसी अरबी या किसी सलफी, उलमा सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इख्तलाफात में करोगे क्या? कुरान और सुन्नत की उस तशरीह को मानोगे जो इन अइम्मा ने तशरीह की है। समझते हो कि नहीं समझते? बार बार मैं ये मजमून इसलिए बयान करता हूं, अपना मंजन बेचने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ये मजमून बयान करता हूं कि कुरान और सुन्नत के नाम पे उम्मत का शेराजा बिखर रहा है, उम्मत टूट रही है। बेलगाम ऊंट की तरह कभी कोई उधर से फतवा निकल के आएगा, वो कह रहे कुरान और सुन्नत, वो कह रहे कुरान। हमारे मस्कत में एक दोस्त है, मेरी उनसे बड़ी बहस होती रहती है। उन्होंने किसी अरबी ना आलिम का मुझे वीडियो भेजी, किसी सलफी अरबी आलिम थे, लाल रुमाल, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। उन्होंने किसी ने मसला पूछा कि क्या हम पर लाजिम है कि एक फिक़ा को हम फॉलो करें या मुज्तहिदीन को फॉलो करें? उन्होंने कहा कल्ला, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। तो उन्होंने कहा देखें कितनी मजबूत बात है। मैंने कहा ये बात बहुत मजबूत है, लेकिन इसके पीछे ये पैगाम है कि वो कुरान और सुन्नत के पाबंद नहीं थे, ये हैं, बाकी वो क्या कर रहे थे? वो कुरान। और मैंने कहा सऊदी अरब में जब तक फिक़ह हम्बली कानूनी तौर पर मजबूत था ना, सऊदी अरब में दीन में तहरीफ का रास्ता नहीं खुला था, उलमा पाबंद थे। सऊदीया ही के बड़े आलिम से किसी ने पूछा कि आप फिक़ह हम्बली पे फैसला क्यों करते हैं, कुरान और सुन्नत पे क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा ऐसा सवाल कर रहे हो जैसे फिक़ह हम्बली कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज का नाम है, ठीक है ना? ऐसा हमकाना सवाल। लेकिन हुआ क्या है, जब फिक़ह हम्बली को सऊदीया में छोड़ा गया है ना, तो कुरान और सुन्नत के नाम पे अब क्या हो रहा है, अरब मुल्कों में अब ये होने लगा है कि गवर्नमेंट जिस चीज को हलाल करना चाहती है ना, अपनी मर्जी के मौलवी लाके कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के मार्केट में चलता कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान में तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक फिक़ा की पाबंद होती ना, या एक की ना होती, कम से कम इसकी पाबंद होती कि चारों फिक़ा से खुरूज करने की आपको इजाजत नहीं है, इतनी भी पाबंदी होती, तो ये जो अदालत में कुरान और सुन्नत के नाम पे तहरीफ का रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता ना खुलता। अब गवर्नमेंट पता है क्या करती है? अयूब खान ने पहले ये किया था। अयूब खान को दूसरी शादी पे पाबंदी लगानी थी, तो उसने क्या किया भाई, यहां के मौलवियों से फतवा लिया, सबने कहा भाई हराम है, पाबंदी नहीं लगा सकते आप। उसने क्या किया, जब पाबंदी लगानी है, लिबरल सेकुलर हुकूमत बनाना है पाकिस्तान को, एक लिबरलिज्म की तरफ लेके जाना है, मिस्र से मौलवी मंगवाए। उन्होंने कुरान और सुन्नत को आड़ा तिरछा करके ना फतवा दे दिया कि एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि दूसरी पे पाबंदी नहीं लगा रहे, एक्चुअली उसकी कुछ हुदूद मुतय्यन कर रहे हैं। अगर बेलगाम छोड़ दिया जाए लोगों को तो क्या होगा कि हर आदमी 4-4, 8-8 लेके घूमना शुरू करेगा, औरतों के हकूक़ आ जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसी लंबी चौड़ी उसकी पूरी तहरीर हमने पढ़ी है। वो घुमा के ना, वो जो मिस्र से चंद मौलाना लोग बुलवाए उन्होंने, तो उसने यूं एक्चुअली इसको यूं करके ना, पहली बीवी की इजाजत जरूरी और कुरान और सुन्नत के लेवल लगा के कानून बना के थोप दिया हमारे ऊपर। अगरचे हम पे असर, मुझ पे तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन लोगों पे क्या कर दिया, बोलो ना, थोप दिया। इसलिए उलमा कहते हैं भाई अगर लगाम ना दी ना इन लोगों को, लॉ जो सदियों से मुरत्तब है उसका पाबंद ना बनाया, तो मौलवी को कौन संभालेगा? मौलवियों में भी तो 2 नंबर होते हैं, तो 2 नंबरी का दरवाजा कम नहीं होगा बल्कि खुलेगा। जिस मौलवी के दिल में लालच होगी, अब देखो मैं जब फतवा देता हूं तो मैं उलमा के सामने जवाब दे होता हूं कि आपने निकाला कहां से है। मैं कहता हूं कुरान और सुन्नत से, वो कहते हैं कुरान और सुन्नत से तो ये भी निकाल सकते थे, ये भी निकाल सकते थे। तो इस पे पहलों ने उसका भी हवाला दो कि पहलों ने क्या फतवा दिया है, कानून क्या जो मुरत्तब है, तो उसका रेफरेंस मुझे लगाना पड़ेगा, वरना मैं कुरान और सुन्नत के नाम पे कुछ भी निकाल के लोगों को बताता रहूं तो कुछ तहरीफ इससे कम थोड़ी होगी। इससे तहरीफ क्या हो जाएगी, दरवाजा चौपट खुल जाएगा तहरीफ का। तो अब क्या किया जो अयूब खान ने ना, वो लाके कुरान और सुन्नत का लेवल लगा के इतने सारे कवानीन को उठपटांग। फिर उलमा ने कहा कि औरत शौहर जब मरता है तो इद्दत भी होती है, 4 महीने 10 दिन है, तलाक होती है, तो औरत कहीं और निकाह नहीं कर सकती, 3 मेंसेस का आना जरूरी है। तो उसने एक्चुअली करके ना
کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, کہ لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس میں, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں, حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے. اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا, وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے, چاروں اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا. بھائی یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہے, امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا ایکچولی کر کے نا, انہوں نے کیا کیا, قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے, فیصلہ کریں گے, سلو صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا, یہ طلاقیں دے دی, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, لہذا دے بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں, پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی, سلو صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر, حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو سلو جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہو. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہے, وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں کامن سینس کی قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی, سلو. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا یہ خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے, ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ چاروں اماموں کی جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ, اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہے, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو, محبت نے, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی, پلاٹ بھی گیا.
लेकिन आप जज से पूछेंगे, वकील से पूछेंगे, बोलेंगे ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो मेरे भाई ये मंजन बिक रहा है कुरान और सुन्नत के नाम का। तो हम जो आपको कहते हैं ना मुजतहिदीन को फॉलो करो, अपना मंजन बेचना होता तो हम कहते हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। आज जो अपना मंजन बेच रहा है वो कह रहे हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। ये सारे मौलवी मंजन बेच रहे हैं, और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है मंजन बेच रहे हैं वो अपनी तहकीक नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं भाई जो सहाबा ताबीन और अइम्मा अरबा की तहकीक है उसको फॉलो करो। तो मंजन कौन बेच रहा है? मंजन वो बेच रहा है जो इन उलमा के खिलाफ कर रहा है। आपको नहीं आ रही तो जाओ, हदीस में आता है उलमा को लोग छोड़ देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, जो स्कॉलर्स हैं वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो आप अल्लाह से, हमारे बस में जो था भाई हमने समझा दिया, आपकी मर्जी, जो चाहे करें आप, ना माने उलमा की। मंजन में ही लगे ना बैठ गए, चूरन और मंजन में। क्या हो गया भाई, ये पढ़े ही नहीं है, इसको तो मैंने कचुम्बड़ा बना दिया यार। सारा गुस्सा इस पे निकला है असल में। बस ये आखिरी एहतराम, क्या लिखा हुआ भाई, एहतराम ना करना गुनाह है, किसका वो सवाल ही फट गया। ये जिसने पूछा है जबानी पूछ ले भाई। आखिरी का है का एहतराम ना करना गुनाह है, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, शायद यहां से कुछ निकल आए। बीवी का एहतराम ना करना, बीवी का एहतराम नहीं होता, बीवी से मोहब्बत होती है। एहतराम का क्या मतलब, तौहीन ना करे उसकी। मुफ्ती साहब अगर हाथों में एल्फी लग जाए और हटाना भूल जाए तो उस होगा, नहीं होगा, चाहे भूले से रह जाए चाहे जानबूझकर रह जाए। यहां भी बड़े बड़े फंटर हैं, फौरन हदीस पेश कर देंगे, रुफिया अन उम्मती अल खताउ वन निस्यान, कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से भूल और चूक को माफ कर दिया गया है। तो मौलवी लोग कहते हैं एल्फी भूले से लगी हो, बाद में देखा एल्फी लगी हुई है तो नमाज लौटानी पड़ेगी। हदीस में तो आता है, हदीस का ये मतलब है ही नहीं। अगर भूले से की हुई गलती मुआफ होती तो भूले से ही तो सद्दा साहब होता है नमाज में। जो गलतियां जान कर हो तो नमाज होती नहीं है। नबी ने भूले से एक रकअत ज्यादा पढ़ ली थी तो क्या किया था, सद्दा साहब किया था। आप हज में भूले से खुशबू लगा लो, दम वाजिब होगा कि नहीं होगा? तो भूले से माफ का मतलब गुनाह नहीं मिलता जब कोई काम भूल से या गलती से। रहा यह मसला कि रोजे में भूले से अगर खा लो तो रोजा नहीं टूटता, उस पर अलग से हदीस मौजूद है, रोजा मुस्तस्ना है इससे। तभी हम कहते हैं रोजे में भूले से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से हदीस है। गलती से खा लिया तो टूटेगा रोजा। गलती और भूल में क्या फर्क है? आप समझे सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ, हालांकि खत्म हो चुका था, और आप 2 पराठे फोड़ दिए आपने, तो आपका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि भूले से नहीं हुआ, ये गलत फहमी में हुआ है। आप समझे सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि अभी गुरूब नहीं हुआ था, आपने पकोड़े खाना शुरू कर दिए, बाद में देखा बे अजान तो आधे घंटे बाद हो रही है, तो ये भूले से नहीं है, ये क्या है, गलती से। लिहाजा आपका रोजा टूट गया। इसमें आपने वुजू में गरारा किया, आपको रोजा याद भी है, अगर याद ही नहीं है फिर तो भूले से होगा। लेकिन आपने कहा फंटर बनने की कोशिश की, गरारा में एहतियात से करूंगा ताकि पानी हलक में ना जाए, लेकिन पानी फिर भी चला गया तो रोजा टूट गया। ये भूला नहीं है, ये गलती हुई है आपसे। तो हाँ, कफारा नहीं होगा, क्योंकि कफारा तो जुर्म पे होता है और जुर्म है नहीं, क्योंकि गलती से हुआ है ना, जानकर नहीं किया आपने, तो कफारा नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अगर एल्फी लग गई ना तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक सहाबी की एड़ी हल्की सी खुश्क रह गई थी, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, तबाही है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग की, जो खुश रह जाती हैं। तो प्रॉपर वुजू करना पड़ेगा। इस्लामी अहकाम आसान है, लचकदार नहीं है। अब जब 4 आज़ा वुजू में धोना फर्ज है तो इट मीन्स चारों धोने पड़ेंगे। अब उसमें यह नहीं हो सकता कि मैं हमेशा तो धोता ही हूं, आज मैं अगर नाक ना धोऊं तो क्या जा रहा है। तो आपको अमल करना पड़ेगा, उसमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या आखिरी यार ये तो मैंने कचूमड़ बना दिया, इधर का सवाल उधर लग रहा है कि भाई जिसके ये कचूमड़ है ना वो वैसे ही पूछ ले, जिनके ये सवाल है वैसे ही पूछ ले। हजरत मैंने सुना हजरत मुआविया अपनी खिलाफत के लिए जबरदस्ती और ताकत के जोर पर बैत करवाते थे, बिल्कुल गलत है। हजरत मुआविया ने तो हजरत अली के खिलाफ लड़े ही नहीं है। हजरत अली लड़े हैं तो हजरत मुआविया दिफा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हजरत मुआविया ने कूफा से मदीना में ले जाके खिलाफत पे लड़ाई की हो, बल्कि हजरत अली ने उनको बैत पर मजबूर किया, तो वो नहीं कर रहे थे बैत, तो जब मजबूर किया तो दिफा में लड़े हैं वो। तो दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। हजरत मुआविया का मुतालबा था उस्मान के कातिलों से जब तक किसास नहीं लेते तो मैं आपके हाथ पे बैत नहीं हूंगा। वो समझते थे मैं इस तरह हुकूमत को दबाव में डालूंगा, जबकि हजरत अली का कहना यह था मेरे अंदर किसास लेने की ताकत नहीं है, आपको बैत करना पड़ेगा। तो ये इज्तिहादी इख्तिलाफ था, इसमें कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसको यकीनी तौर पर कोई गुनाह कहा जा सके। सियासी इख्तिलाफ था ये।
मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि डिजिटल में मर्दों के लोगो बना सकते हैं लेकिन खवातीन के नहीं, तो क्या ऐसी तस्वीर? हाँ, जो औरतों की शक्ल, जाहिर है औरतों की शक्ल की तस्वीर भी तो औरतों ही जैसी होती है ना, बल्कि बाज दफा औरतों से भी अच्छी होती है। अपने तसव्वुर से जो इंसान शक्लें बनाता है ना, वो ख्याली दुनिया में तो कौन कहां कहां पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए लड़कियों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं है। एक कार्टून होता है, अगर इसमें कार्टून तो कार्टून है ना, वो तस्वीर में दाखिल नहीं है। जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, अगर वो पेंटिंग हाथ से बना रहे तो वो तो नाजायज है, लेकिन अगर डिजिटल है तो फिर कार्टून की गुंजाइश है। मोहतेजा, मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है। पहली बीवी का मतलब कि दूसरी भी है, और अदालत से खुला ले लिया है, हालांकि उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, वो कैसे आएगी? भाई आप कोर्ट में जाके बयान जरूर दें। जब बीवी ने कोर्ट में केस किया कि मुझे खुला चाहिए और आप हुकूक अदा भी कर रहे हैं, आपको पता है वो नाजायज कर रही है, कोर्ट नोटिस भेजे, तो आप ये ना करें कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में नहीं जाएंगे ना तो मुफ्ती भी आपके केस को फिर हल्का समझता है। फिर बहुत से मुफ्तियान कराम खुला को सही करार दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई फिर जो औरत ने इल्जामात लगाए हैं, इसका मतलब शौहर ने उन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। तो बाज उलमा ऐसे हैं जो उसको फिर खुला को सही मान लेते हैं कि शौहर ने गोया मान लिया है, क्योंकि अगर इस पे भी हम नहीं माने तो जो वाकई मजलूम है उनकी बेचारियों का क्या होगा? भाई एक आदमी बीवी को सुबह शाम कूट रहा है, पीट रहा है ना, उसके बेसिक हकूक भी अदा नहीं कर रहा, बेतहाशा मारता पीटता है, बहुत अजीब अजीब वाकयात होते हैं, जुल्म होते हैं। अब औरत कोर्ट में जा रही है, कमबख्त कोर्ट में आ ही नहीं रहा, तो उसका अब तो उसके पास कोई हल नहीं है ना। उसूली तौर पर तो अदालत को चाहिए पुलिस भेज के शौहर को उठवाए, लेकिन अदालतों में इतनी कहां आजकल तमीज है। अदालत तो पाबंद है ना, जो ऊपर से लॉ है, तो ऊपर जो असेंबलियों में बैठे हैं वो इस पे बात ही नहीं करते। तो जाना जरूर चाहिए शौहर को, तो कोर्ट में जाए, अगर वो इल्जामात सही हैं तो माने कि ये इल्जामात क्या हैं, मैं मानता हूं और जज साहब आइंदा में ये हरकतें बोलो नहीं करूंगा, तो जज पर लाजिम होगा उसको मोहलत दे वो। लेकिन अगर वो मोहलत नहीं देता और खुला पकड़ा देता है, वो भी कलअदम है। नंबर 2, जज सुनता ही नहीं आपकी, आपने कहा भाई ये इल्जामात गलत हैं, तो जज को पर लाजिम है कि औरत से पूछे कि आप गवाह पेश करो। औरत गवाह भी पेश नहीं करती है, तो फिर भी खुला की डिग्री पकड़ा देती है कोर्ट, तो वो खुला भी क्या है? कलअदम है। तो इसलिए आप जाएं जरूर अदालत में, अगर वो इल्जामात सच्चे हैं तो माने, नहीं है तो आप बोले भाई ये गलत इल्जामात हैं, औरत को चाहिए सबूत पेश करे, सबूत भी नहीं है, मैं भी नहीं मान रहा, तो फिर औरत के कहने से खाली थोड़ी होगा, एक तरफा कभी भी किसी की बात नहीं सुनी जाती। फिर भी अदालत खुला की डिग्री पकड़ाती है, तो औरत को कोर्ट से तो खुला मिल जाएगा, लेकिन कोई मकतबा फिक्र का कोई भी संजीदा मुफ्ती वो उसको कंसीडर ख्याल नहीं करेगा। और औरत को यही फतवा, चाहे वो अहले हदीस हो, सही आलिम हो अहले हदीस का, आजकल तो हर जगह ऊट पटांग चीजें बहुत आ रही हैं, कोई अहले हदीस का सही आलिम हो या बरेलवियों का सही आलिम हो या देवबंदियों का सही आलिम हो, तो जो भी सही आलिम होगा ना, वो यही कहेगा कि इस अदालत के इस खुला नामे की बेस पे अगर औरत कहीं शादी करती है तो वो जिना है, वो शादी नहीं है। समझते हो? क्योंकि इस पर बल्कि शिया स्कॉलर भी यही कहेगा, यानी इसमें तो शियों का भी इख्तलाफ नहीं है। तो शिया मजहब भी यही कहता है कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, और अदालत के पास भी नहीं है। चंद सूरतों में है, तो वो सूरतें तो पाई जाए ना। तो हमेशा से इस्लाम में, बल्कि तमाम आसमानी मजाहिब में, यहूद और नसारा में भी, तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का इख्तियार किसके पास रहा है? मर्दों के पास रहा है। समझते हैं कि नहीं समझते? एक दफा मैंने ये बात बयान की तो नीचे किसी लिबरल आदमी ने तबसरा किया हुआ था, मजहब के सारे कवानीन उल्टे ही होते हैं। मजहब के सारे कवानीन क्या होते हैं? उल्टे ही होते हैं। अगर मजहब के कवानीन उल्टे होते और तुम्हारे सीधे होते, इसका मतलब तुम्हारे सीधे हैं, तो तुम्हारा फैमिली सिस्टम हमसे अच्छा होना चाहिए था ना। तुम्हारे यहां तो कमबख्तों जो तुमने सिस्टम अकल से इस्तेमाल किया ना मजहब पे बगावत करके, तो तुम्हें शादी मार्केट से शार्ट हो गई है, अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शार्ट। तो तुम्हारा तो ये सिस्टम होता है कि अब्बा मार्केट में है ही नहीं। मजहब की पाबंदी से ये ज्यादा होगा कि बहुत सी चंद यानी औरतें ऐसी होंगी जो मजलूम होंगी। तो ये तो दुनिया में 100% इंसाफ कहीं भी किसी को नहीं मिलता। कुछ मर्द मजलूम होंगे, कुछ औरतें मजलूम होंगी, यही होगा ना। मेजॉरिटी सही चलेगी। तुम्हारे यहां तो तुमने तो अड्डा ही उड़ा दिया। तुमने क्या कर दिया? खानदानी निजाम का अड्डा ही उड़ा दिया। अब्बा ही खत्म तो अब अब्बा की टेंशन भी खत्म, बच्चे ही नहीं हो रहे तो बच्चों की ऐसी टेंशन फ्री जिंदगी। ये तो ऐसा ही हो गया। एक आदमी को किसी ने कहा कि मां के बड़े फजाइल हैं, उसने जाके अम्मा को गोली से उड़ा दिया ठा करके। लोगों ने बोला ये क्या? कह रहे हैं यार मां को नाराज करने की इतने सख्त वईदें हैं ना
تو ماں کی خدمت لازم ہے. تو میں نے کہا ماں ہی نہیں رہے گی تو ساری ٹینشنیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. تو یہ لبرل اور سیکولر لوگوں نے شادی اور شادی کے بعد کی ٹینشنیں اور گھریلو مسائل، ان ٹینشنوں کا ان کے پاس، کم وقتوں کے پاس کوئی حل تو تھا ہی نہیں. ہمارے پاس تو قرآن و سنت ہے نا، ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں. قرآن و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ابا ہی اڑا دیے. سنگل مدر، ایک عدد اماں ایک عدد بچہ، ٹینشن کس بات کی بھائی؟ تو اماں ہی اور وہی اڑا دے. تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیا. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں. ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی، میں نے کہا خرید لیتا ہوں، بچوں کے بچے خوش ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی، بچوں والا آدمی، وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا، لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے گا وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی، رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے؟ نہیں، رضائی رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، وراثت میں خوشی سے حصہ معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے، اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے، پیسے میں بھی، پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا، تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے، یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے، تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ، یہ اس کا حصہ ہے، پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا، تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی، اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا، اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے، تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا، اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا، اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی، پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی، جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبہ اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا، اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب، جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں نحوست وحوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے، اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے، اس سے نحوست کا یا چاند گرے ہونے کا یا سورج گرے ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے، 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی، طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے، پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری، اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے، پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا، تو یہ بڑا ضرر ہے، یقینی ضرر ہے، کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے، تو شوہر آئے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ، کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا. یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا، بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا؟ وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے. اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے، اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے، نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے، کیونکہ دونوں کا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی.
اچھا بھائی، باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گے تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں کہتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو، تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی. جی بھائی، بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے، ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں رائے دینی ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے. میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں، میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں، اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کسی سیاست دان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی میں فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے، کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے، تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور، تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا، وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے. تو مجھے لوگوں نے بتایا، ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی، اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا، یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے ہیں، سب کو پتا. خیر تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا، تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا، اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں، تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں، لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی، ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھ لینا چاہیے. آپ بولو بھائی مجھے یہ پتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علم علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا، میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں. اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں. وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ. انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے، میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ، کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا، ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے، تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں، تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں، عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں، جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا، تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا، ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار. تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی؟
भाई मैं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की बात नहीं करता, जिसका भी अकीदा शिरकिया हो, जो वाज़े लफ्जों में या अल्लाह मदद या रसूल अल्लाह मदद का कायल हो और उसका अकीदा यह हो कि हम जहां से भी नबी को पुकारें, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारी पुकार में हाजत रवाई करते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं, तो चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। अब ये इतना ब्रॉड माइंडेड बनना कि हर एक के पीछे नमाज हो जाती है, हम फिरका परस्त नहीं, हम सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, नहीं भाई हम तो नहीं पढ़ते सबके पीछे नमाज, ठीक है ना। अगर आप इसको फिरका परस्ती समझते हो, एक बाउंड्री है इस्लाम की कि अकीदा तो कम से कम शिरकिया ना हो ना। क्या कादियानी नमाज पढ़ाएगा, मैं पढ़ लूंगा उसके पीछे? मैं थोड़ी पढ़ूंगा नमाज उसके पीछे। तो कादियानी ने खत्म नबूवत का इंकार किया, तो शिरक तो खत्म नबूवत के इंकार से भी बड़ा जुर्म है। तो जो साफ लफ्जों में शिरक कर रहा हो, हाँ हम बिला वजह फतवे नहीं लगाते। बाज दफा लोग या रसूलुल्लाह मदद कह देते हैं, लेकिन जब उनसे मतलब पूछा जाए तो बड़ा डिटेल में उनके मतलब होते हैं, जो वो ही जाने अल्लाह ही जाने। लेकिन वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं नबी हर जगह मौजूद हैं, नबी हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, नबी बशर नहीं है, नूर है, इंसान होने से इंकार कर दिया, तो ये तो कुरान की बेसिक का इंकार है भाई। तो ऐसे शख्स के पीछे ना उसका ज़बीहा हलाल है, ज़बा किया हुआ जानवर, ना उसकी ऐसी खातून से निकाह हलाल है, और ना ऐसे शख्स के पीछे नमाज होगी आपकी। तो ये चाहे वो देवबंदियों में हो, बाज देवबंदी इस टाइप के मार्केट में आ गए हैं, उनके ये अकीदे हैं कि वो कब्रों से मांगने को जायज समझते हैं, कब्रों से मदद तलब करना जायज समझते हैं, और वो समझते हैं ये पीर साहब हमारे सब हालात जानते हैं, तो वो देवबंदी भी होगा, उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ब्रॉड माइंडेड एक हद तक अफोर्ड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। इरशाद। हाय हाय हाय, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। कह रहे हैं 12 लोगों में मुख्तलिफ सामान बिक रहे होते हैं, वो बेचना जायज है। इसकी मुझे तहकीक नहीं है, वाकई तहकीक नहीं है ये, इसकी तहकीक नहीं है मुझे, वाकई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का मसला आया, तो आप रिटर्न में लिख के जमा करा दें, हम तहकीक कर लेंगे। वाकई नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब दूं फिर मुझे रुजू करना पड़े ना। तो अच्छा 12 रबीउल अव्वल, एक पहले आपका सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं अपनी आप बता दें सवाल पूछ। बचपन में जो रिश्ते वगैरह तय कर देते हैं ठीक अमल नहीं है, बहुत मसले होते हैं। अब बचपन में तय कर दिया कि ये इसकी इससे होगी, उसकी इससे होगी, बड़े होकर वो उसको पसंद ही नहीं आ रही है, एक अजाब में पड़ जाता है। लड़की को बात दफा पसंद नहीं आ रहा होता बंदा, तो ऐसे या तो करते ही नहीं है शादी, 40 से बुढ़े हो जाते हैं, और करने पर आते हैं तो पैदा होने से पहले बुकिंग हो रही होती है। तो एतदाल का रास्ता ये कि बालिग होने दो उसको, इंसान का बच्चा बनने दो, उसके बाद तय करो कि क्या करना है। तो ये जो देखो, ये जो मीलाद शरीफ का मसला है ना, मीलाद शरीफ मनाना जायज है या नहीं है, हम कहते हैं जायज नहीं है, बरेलवी हजरात कहते हैं जायज, क्या बहुत ही ज्यादा सवाब है। तो मीलाद का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, पहले ये समझ लो। सीरत का जलसा करना, ये चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे सफर हो या मुहर्रम हो, ये हमारे नजदीक बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइस सवाब भी है। क्योंकि किस नाम पे जलसा हो रहा है भाई, नबी की सीरत बयान की जाएगी, तो इससे ज्यादा मुबारक अमल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वजह उसकी है कि मैं कभी सीरत के जलसे में जा रहा होता हूं, लोग क्लिप चलाते हैं, ये देखो इनकी मुनाफकत, उधर कहते हैं मिलाद शरीफ जायज नहीं, इधर क्या कहते हैं खुद जलसों में जा रहे हैं। तो सीरत का तो जलसा किसी भी वक्त हो सकता, बशर्ते के लोगों के आराम में खलल ना हो और रोड ब्लॉक ना हो उसमें, ये सारी वो हम जिसको कहते हैं ना मिला, वो ईद मिलादुन नबी, कि आपने उसको सेलिब्रेट नहीं करना इस दिन को। ये ईद नहीं है, ईदें दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है। इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं एज ए त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता। तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है वो छोड़ी जा रही हैं ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें। बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िरात का जलसा जायज है, तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है। चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें, नात ख्वानों को बुलाएं, शिरकिया नातें ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की नात हो रही है। आजकल ऐसी नातें आ रही हैं या तो गानों के तर्ज पे होती हैं। मैं एक दफा बस में जा रहा था, ड्राइवर ने नात लगा दी। अब हमने बचपन में गाने सुने हुए थे, अबे मैंने कहा ये तो गाना है भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। उसने कहा नहीं नहीं कोई गाना वाना नहीं। और बाज ऐसे इत्तिफाक होते हैं, ऐसे इत्तिफाक होते हैं। वो ड्राइवर ने क्या किया, वो नात बंद कर दी, थोड़ी देर में
गाना लगाए तो वही वाला गाना, वो अभी तक मुझे याद है, मैं सुनाऊंगा तो वो बोलेंगे मुफ्ती साहब गामदी के लिए नाजायज है गाना गाना और आपके लिए जायज हो गया, लेकिन इतना तो सुना तो सकता हूं ना। तुम्हें यारो मुबारक हो, वो क्या है, वो एक मशहूर नाता है, तुम्हें यारो मुबारक हो, अबे क्या है, मैं गाना ही भूल गया यार। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है, ये गाना नहीं, गाने की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। अब आप जाके यूट्यूब पे सुनना लेना, तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया, ये बड़ा मशहूर गाना था, वो चलाया उसने, उसी पे नात थी, चल रही थी। तो मैंने कहा देख ले भाई, इसकी अल्फाज देख ले, और हाँ अबे तुम्हें यारो मुबारक हो नहीं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सुनो, गुलूकार मेरे खिलाफ केस ना कर दे, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो उसपे बना दिया तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, हजरत उमर पे बनाई थी। हाँ तो गलत है भाई, जो चाहे हजरत उमर की तारीफ हो तो आप कोई और टून में पढ़ लो ना। अब मैं हैरान था भाई, ये वो इतने पुराने जमाने का गाना कहां से लगा दिया इसने। नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी जरूरी है, उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की फर्ज जरूरी है। आगे चलें भाई, हलाल नहीं है। हाँ नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं माने, हलाल के सर्टिफिकेट हर एक ने छापे हुए हैं। हलाल के सर्टिफिकेट मशीनी ज़बीहा होता है और हलाल का, क्योंकि स्कॉलर्स मैंने बताया ना, जब चारों इमामों से आप हटते हो तो फिर बेलगाम। यहां तक भी आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने फतवा दिया है कि मुर्दा मुर्गी भी खाना जायज है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। दलील ये देते हैं कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पे अल्लाह का नाम न लिया जाए वो मत खाओ। तो ये तो अल्लाह का नाम हमने ले लिया ना, लिहाजा ये खाओ। तो अगर आप उस फिक़ा से हटते हो ना जो मुरत्तब किया है मुज्तहिदीन ने, तो फिर नए नए फितने आते रहेंगे। तो जानवर जब तक बाकायदा ज़बा ना हो और अल्लाह का नाम ना लिया जाए, तो अब जब आप यूरोप में, अमेरिका में ऐसी जगहों पे जाते हो तो जाते ही सबसे पहले जैसे वॉशरूम तलाश करता है ना इंसान, सब लंबे सफर से जब उतरता है तो सबसे पहले आदमी क्या कहता है, भाई रेस्ट रूम चाहिए यार, इतनी देर से रोक के बैठा हुआ हूं मैं। यही होता है ना, जहाज में तो नहीं जाते अक्सर लोग। तो ऐसे ही उतरते ही सबसे पहला काम यूरोप अमेरिका में ये किया करो, लोगों से तहकीक करो यार हलाल फूड कहां मिलता है, ज़बीहा कहां, वहां जाओ, फिर वो लोग बताएं हलाल है, क्या कैसे पता चला हलाल है। तो अगर कोई मुसलमान है वहां पे गवाही देता है कि भाई मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि बाकायदा स्लॉटर हाउस में ज़बा हो रहा है, हम बात, तो आपको लगता है कि ये मुसलमान है, सच बोल रहा है, तो फिर मान लो उसके बाद। अदरवाइज उसको अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो ठप्पे वप्पे स्टैंप इसका एतबार नहीं है। हर चीज, ऐसी चीजों पे भी ठप्पे हलाल के लग रहे हैं जिनमें हलाल और हराम का तस्वुर ही नहीं है, जो खाने की चीजें हैं ही नहीं, उन पे भी ठप्पे लग रहे होते हैं। किस चीज के? टोपी पे ठप्पा लगा हुआ है हलाल। क्योंकि ठप्पे जब उन्होंने बनाए तो गलती से ना लगाए चले जाओ, तो वो हर एक पे ही लग रहे होते हैं। कोई भरोसा नहीं, आप जाओगे आप पे ठप्पा लगा देंगे हलाल है भाई, लोग आपको ज़बा करके खा जाएं, तो वो ठप्पे फ्री में बिक रहे हैं, तो उसका कोई एतबार नहीं होता। तो तहकीक किया करो, और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी जगहों पे हलाल मिलने लगा है। नहीं तो फिर जिंदा मुर्गियां खरीद के घर में लाओ, चुपके से ज़बा करो, छप्पड़ में लेकर आओ, ज़बा करो। और वहां पाबंदी इस बात पे है कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गाय कटती है ना, तो पूरे महल्ले को पता चल रहा होता है इनके यहाँ गाय कट रही है, 2-4 आदमी उसमें कटते भी हैं, पहले गाय के कटने से पहले वो कटते हैं, लंगड़े भी हो जाते हैं, गाय ने लात मारी उछल के वहां गिरा, तो ये इसकी इजाजत नहीं है वहां पे। वो कहते हैं चुप, और खून बाहर नजर नहीं आना चाहिए, सही है ना। तो ऐसे एहतियात के साथ अगर वहां जानवर अंदर ले जाएं तो फिर वो भी कहते हैं ठीक है भाई आपका मसला है, जानवर ज़बा करके खा रहे हो, हमें क्यों टेंशन दे रहे हो। तो फिर ऐसे तमीज से कर लें आप। बहुत से लोग ऐसा करते हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो जानवर घर में लेकर आते हैं, कोने में ले जाके ज़बा किया, तो गवर्नमेंट को इस पे कोई एतराज नहीं होता। लेकिन बाज़ जगहों पर इस पे भी पाबंदी है, घर में लेके ही नहीं आना है, तो फिर स्लॉटर हाउस चले जाओ आप, वहां जाके ज़बा कर दो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नहीं, फिर भी नहीं है ना, तो यहां से निहारियां डब्बों में पैक करके ले जाओ, एयर टाइट डब्बों में निहारियां पैक होती हैं, बिरयानियां पैक होती हैं, दे दनादन यहां से जा रहा है माल, तो डायरेक्ट यहीं से मंगवाओ। आप कहोगे ये तो महंगा पड़ेगा, सस्ता आदमी वहां जा ही नहीं सकता है। वो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि तू सस्ता है या महंगा। अगर तू सस्ता है तो कहते हैं ऐसे गरीबों के लिए हमारा मुल्क नहीं है, तुम यहां भी आके पेट्रोल महंगा करोगे, वहीं रहो अपने मुल्क में। तो पैसा होता है तो जाता है ना इंसान। कोई आखिरी सवाल बस, सच्ची मुच्ची का आखिरी। उफ भाई, बहुत बड़ा गुनाह है जिना, अगर किसी से हो गया तो खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने। असल कफारा तो यह कि हुकूमत होती और गवाहियों से साबित होता तो 100 कोड़े चौक पे मारती, लेकिन अब ना इस्लामी हुकूमत है और गवाहों ने भी नहीं देखा है, तो बस अल्लाह उसका मामला है,
खूब गिड़गिड़ाए, ये यकीन कर ले कि ये छोटा जुर्म नहीं। अगर ये छोटा जुर्म होता ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे में जहां कोई देखने वाला नहीं है, औरत खुद दावत दे रही है, तो भागते नहीं। फिर दोबारा दावत दी और कहा जेल भिजवा दूंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी, अल्लाह जेल की कोठरी मुझे इस जुर्म से ज्यादा महबूब है। जेल जाना गवारा कर लिया, इस जुर्म में मुब्तला नहीं हुए। इससे पता चले छोटा जुर्म नहीं है ज़िना। लेकिन बहरहाल हो गया है, खूब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तौबा करे, अल्लाह से मुआहिदा करे कि अल्लाह आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, और दोबारा जिना तो दूर की बात जिना के करीब भी मत जाए। लड़कियों के नंबर ब्लॉक कर दे, फोश फिल्में देखने से तौबा करे, ये सारी चीजें भड़काती हैं। और फौरन क्या करे? शादी करे। एक हो चुकी है, एक और कर ले एहतियातन, एक और कर ले, एक रह गई है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक और कर ले, ठीक है ना। जब तकल्लुफ किया यार, जब 3 करा दी, आप लोग भी बोलोगे मौलवी साहब रह किया गया। खवातीन ने तो नाराज होना था, हो गई होंगी, वो भी कह रही होंगी पूरी 4 ही करा दो, ठीक है ना। तो 3 पे आके फिर ब्रेक नहीं होती ना। तो निकाह की कसरत करे भाई, और बुराई से अपने आप को बचाए। अल्लाह अमल की समझने की तौफीक अता फरमाए।